जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिला माने चतुर्थ श्रेणी भाषा महक आमे पूर्व वीडियो रे तार द्वितीय पाठ स्वाधीन देशर संतान आमे एई पद्य भागटी को भल भाव बुझी तार कठिन शब्दर अर्थ बुझी आमे पढ़ी। आज आमे एही वीडियो रे द्वितीय पाठर प्रश्न उत्तर आलोचना करिनेबा। ताहले डेरी नकरी चलंतु एबे प्रश्न उत्तर देखिनेबा। चतुर्थ श्रेणी द्वितीय पाठ स्वाधीन देशर संतान आमे एही विषयर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा पूर्वरु एही विषय थिबा केते गुडिये नुआ शब्द विषय जानिबा। प्रथमे कानन कहिले पिला माने वन जंगल बण को बुझाए। समीर कहिले पवन, साम्य कहिले समान अर्थ को बुझाए। हेजी कहिले मने रखिबा, अज्ञ कहिले जानिबा, ग्रासिबा अर्थ कबलित करिबा, अरजिबा अर्थ अर्जन करिबा, सरजिबा अर्थ गढ़ी तोलिबा, कीर्ति कहिले आमे विभिन्न मान जस कीर्ति करिबा, जनता कहिले जनसाधारण को बुझाए। ताले आसो एबे क्वेश्चन गुडी को आलोचना करिनेबा एवं यार उत्तर जानिनेबा। आस कथा हेबा। प्रथम क्वेश्चन, आम देशर नाम कह। ताहले पिला माने कहिले देखी आम देशर नाम कौन? आम देशर ना होची भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, आम देश विश्व को कौन सिखाइला? आम देश विश्व को कौन सिखाला? यार उत्तर हेउची समानतार शिक्षा सिखेला। समानता र शिक्षा, समानतार शिक्षा सिखाइला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, कविता रे अज्ञता को किपरि नष्ट करिबा कथा कुहा जाइछि? यार उत्तर हेउछि कवितार अज्ञता को आमे किपरि नष्ट करिबा ना शिक्षार आलोक जळाई। शिक्षार आलोक जळाई। उत्तर हेउछि शिक्षार आलोक जळाई। हला शिक्षार आलोक जळाई आमे अज्ञाता रूपक अंधकार को दूर करी पारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 4 नंबर, आमे देश को किपरि रक्षा करि पारिबा? यार उत्तर पिला माने 4 नंबर क्वेश्चन रो उत्तर हेउछि आमे देश को किपरि रक्षा करिबा? निज जीवन को बाजी लगाई। निज जीवन को बाजी लगाई, निज जीवन को बाजी लगाई आमे आम देश को रक्षा करि पारिबा। आमे आम देश को रक्षा करि पारिबा। हला निज जीवन को बाजी लगाई आमे आम देश को रक्षा करि पारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 5 नंबर, काहा आखिरे आमे समस्ते समान? काहा आखिरे आमे समस्ते समान? आमे पद्य जेते बेला आलोचना करथिले तुमे माने बुझिथिबो, निश्चित भाव में सुनिथिबो। काहा आखिरे हमको समान देखा जाए? किए देखे हमको समान आखिरे? भारत माँ। भारत माँ आखिरे, भारत माँ आखिरे आमे समस्ते समान। हला भारत माँ आखिरे आमे समस्ते समान। माने नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर, आम देश केबे स्वाधीन होइथिला? को पिला माने एटा तो बहुत सहज क्वेश्चन। तुमे माने जानिथिबो आम देश केबे स्वाधीन होइथिला? 1947 मसीहा
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ହେଲା। ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ନମ୍ବର। ଆମ ଶରୀରକୁ କିଏ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ବା ଆମ ଭାରତ ମାଆର ପବନ ଆଉ ଜଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଲେଖିପାରିବ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି କିଏ? ଭାରତ। ତେଣୁ ଲେଖିପାରିବ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା, ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତର ପାଣି ପବନ ବା ପବନ ଓ ଜଳ ହେଲା, ପବନ ଓ ଜଳ ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଉଛି? ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି। ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ କିଏ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି? ନା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତର ପାଣି ପବନ ବା ପବନ ଓ ଜଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର। ଆମେ ଶସ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ପାଉ? ଆମେ ଶସ୍ୟ ଭାରତ ମା ମାଟିରୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଶସ୍ୟ ଭାରତ ମା ମାଟିରୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। 4 ନମ୍ବର। ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଏ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା? ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପରାଧୀନତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରାଜି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ବା ଗଢ଼ିପାରିବା। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରାଜି ଗଢ଼ିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରାଜି ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଭାଷାର କଥା ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତାର ବି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ସେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆମେ କେଉଁଠି ଖେଳି ବୁଲି ବଢ଼ିଛୁ? ଆମେ କେଉଁଠି ଖେଳି ବୁଲି ବଢ଼ିଛୁ? ଅପସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି କାନନରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଇଛି ନଦ ନଦୀରେ, ତୃତୀୟରେ ଦେଲା ଜନମ ଭୂଇଁର କୋଳରେ, ଚତୁର୍ଥ ଦେଲା ଚଉଦିଗରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଖେଳି ବୁଲି ବଢ଼ିଛୁ? ନା ଜନମ ଭୂଇଁର କୋଳରେ। ଏଇ ଟେବୁଲ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ଏଇ ଟେବୁଲ ଭିତରେ ଲେଖିବ ଜନମ ଭୂଇଁର କୋଳରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 2 ନମ୍ବର। ସତ୍ୟର ଜୟ କଥା କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର, ଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ, ଘ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଜୟ କଥା, ଅହିଂସାର କଥା କିଏ କହୁଥିଲେ? ସବୁବେଳେ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇ ଟେବୁଲ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 3 ନମ୍ବର। ନବ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ ଭେଦାଭେଦ ଭାବ ଦୂର କରିବା। ଖ ଖେଳି ବୁଲି ବଡ଼ ହେବା। ଗ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ନା ଗ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭେଦାଭେଦ ଭାବ ଦୂର କରିବା। ନବଭାରତର ସେବକ ସାଜି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। ଭେଦଭାବ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ସବୁକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଟେବୁଲରେ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର। ଆମେ ଜଡ଼ତା ତେଜି କ'ଣ କରିବା? ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ତା କହିଲେ ଆଳସ୍ୟ, ତେଜି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ୍ୟାଗ କରି। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କରେ କହିଛି ମୁକ୍ତିର କଥା ଶୁଣାଇବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଗରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା। ଗରେ କହିଲା ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଆମ ଦେଶକୁ କୌଣସି ଇଂରେଜ ଭଳି ଶତ୍ରୁ ଆମ ଦେଶକୁ କବଳିତ କରିନେବ, ତାହେଲେ ଆମେ କଦାପି ସହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିବା। ଜଡ଼ତା ତେଜି, ଆଳସ୍ୟକୁ ତେଜି ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତାକୁ ତୁମେ ଏଇ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବିତାରୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ଯେପରି କବିତାରେ ଅଛି ଜଳ ଫଳ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ। କବିତାରେ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବାଣୀ। ହେଜି ତେଜି, ଜଣେ ରଣେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କବିତାରେ ଜଳ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଫଳ। ଜଳ ଫଳ ଏକା ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଭା ଯାଉଥିବା। ପ୍ରାଣୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କବିତାରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାଣୀ। ହେଜି ତେଜି, ଜଣେ ରଣେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶିଳ୍ପରାଜି କ'ଣ ହେବ? ସେବକ ସାଜି। ଶିଳ୍ପରାଜି ସେବକ ସାଜି ହେଲା। ଶିଳ୍ପରାଜି ସେବକ ସାଜି, ବାରେ ଧାରେ। ମନେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବର। ପଦ୍ୟର ଅଂଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖ। ଦେଖ, କିଛି ପଦ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି, ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଏଇ ତଳେ ଥିବା ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। କରେ ଦେଇଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ ଭାରତ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବି, କ'ଣ ଲେଖିବି? ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। କ'ଣ ଲେଖିବି? ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଖ, ଶସ୍ୟ ଫଳ ମାଟି ଦିଏ ତାର। ତାକୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ? ମାଟି ତାର ଦିଏ ଶସ୍ୟ ଫଳ। ଏ ଖାଲି ଜାଗା ଲେଖିବ, ମାଟି ତାର ଦିଏ ଶସ୍ୟ ଫଳ ହେଲା। ଶସ୍ୟ ଫଳ ଦିଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗ ହେଲା, ଶିଳ୍ପରାଜି ନୂଆ ସରଜିବା। ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖ, ସରଜିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି। ସରଜିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
ଘ ଦେଇଛି ଜୀବନ ବ୍ରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ। ଜୀବନ ବ୍ରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ। ଟିକେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲେଖିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଜୀବନ ବ୍ରତ ବୁଝି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଲାଗିବା ଆଶରେ ତେଜି ଜଡ଼ତା। ତାହେଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲାଗିବା ଆଶରେ ତେଜି ଜଡ଼ତା। ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ? ଆଶରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ଜଡ଼ତା ତେଜି ହେଲା। ଆଶରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦେଇଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖି। ପିଲାମାନେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧୀନ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତାର ସ୍ୱାଧୀନର ବିପରୀତ ପରାଧୀନ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ପରାଧୀନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖରେ ଦେଲା ଜନମ। ତାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ମରଣ। ତାପରେ ଆଲୋକ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଜ୍ଞ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବିଜ୍ଞ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଟା ନଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନଦ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନଦୀ। ବୁଝିପାଇଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭଲସେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବ, ପଢ଼ି ନେବ। ତାପରେ ଯାଇ ଖାତାରେ ତାକୁ କରିବ। କରିକି ତୁମ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତୁମକୁ ପଢ଼ାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।